जय जगन्नाथ जय लोकनाथ। आम संस्कृति रे होली कौन आम ता विषय सम्यक आलोकपात करिबा। लीला पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथंकर लीला भूमि आम राज्य ओडिशा होछि गोटे पर्वबहुल राज्य। पुराण कृषि परंपरा आउ परिवार भित्तिक बहु पर्वपर्वाणी वर्ष भरी लगी रही थाए। तम ओडिशा रे केवल विशेषकर तो भगवान कृष्णंकर लीला भित्तिक पर्व बलदेव जन्म, रास पूर्णिमा, जन्माष्टमी आदि पर्व सबू आम ओडिशा रे बहु आडंबर रे पालित करा जाउथाए। पुरी श्रीमंदिर रे एही पर्व मान पालित हेबा सहित ठाकुर मानंकर श्रीकृष्ण लीला भित्तिक बहु बेश मान मध्य अनुष्ठित हुए। कृष्ण लीला भित्तिक पर्व मानक मध्यरु होली बा दोल जात्रा होछि अन्यतम। भगवान कृष्णंकर लीला माधुरी को उपजीव्य करी पालित होई आसुथिबा महोत्सव गुड़िक मध्य दोल जात होली होछि गोटे श्रेष्ठ गणपर्व। यह मध्य सर्वभारतीय स्तर रे एक गण उत्सव। यह गोटे आनंद उल्लासर गणपर्व जहाँकि भारत बाहरे भारतीय अधुष्कृति देश मानकरे मध्य बहु आडंबर रे पालित करा जाउछि। भगवान श्रीकृष्णंकर दोलोत्सव बा बसंत रास उत्सव पुराण जुगरु अत्यंत श्रद्धा आउ भक्ति सह पालित होई आसुछि। रमणीय मधुमय ऋतुराज बसंतर मधुर लग्न रे पालित हेउथिबा एही उत्सव धनी दरिद्र आबाल वृद्ध वनिता सकल प्राणतंत्री रे अमीय आनंद विभु प्रेम भरी देथाए। आज को प्राय 5000 वर्ष पूर्वे द्वापर जुगर शेष पर्व रे पवित्र होली बा दोलजात पालित होइथिबा लगी आमे जानि पारुछि पुराण पृष्ठारो। द्वापर जुगरे भगवानंकर एही महान मानवीय लीला रे गोपी गोपाल माने निमज्जित होई आसरा आनंद रे उद्बुद्ध होई उठिथिले। सहंती सद्भावनार महान गणपर्व बोली होली फाल्गुन मासरे अनुष्ठित होइथाए। फगु पूर्णिमा अवसर रे राधा कृष्णंकर जुगल मूर्ति को दोल विमान रे आरूढ़ कराई ग्राम्य परिक्रमा कराई एही महोत्सव अनुष्ठित होइथाए। दक्षिणामुखी होई दोली रे झुलुथिबा दोल गोविंद को दर्शन कले मनुष्यर पुनर्जन्म हुए नाही बोली विश्वास रहिछि। सेथिपाई शास्त्र रे कुहा जाइछन्ति दोले च दोल गोविंदम चापेश्च मधुसूदनम रथे तु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। दोल गोविंद को दर्शन कले मनुष्यर सकल पापराशि दूरीभूत होइथाए बोली ब्रह्म पुराण मध्य सिद्ध करी कहिछन्ति। नरो दोलगतं दृष्ट्वा गोविंद त्रिदशार्चितं फाल्गुन्यं संजतो भूत्वा गोविंदस्य पुरं व्रजेत। आम परंपरा रे दोल पर्व को दुई भाग रे विभक्त कर जाइथाए जहा गोटे होछि राजदोल आ गोटे होछि पंचदोल। फाल्गुन शुक्ल दशमी रु आरंभ होई पूर्णिमा दिन शेष हेउथिबा दोल पर्व को राजदोल कुहा जाउथिबा बेले पूर्णिमा रु आरंभ होई कृष्ण पंचमी पर्यंत पालित दोल को पंचदोल कुहा जाइथाए। केन्द्रापड़ा और आली अंचल रे पंचदोल विशेषकर बहुत प्रसिद्ध। आम उत्कलीय दोल पर्व रे पंचदोल 6 दोल 9 दोल 21 दिन व्यापी दोलोत्सव पालित होइतिबा नजर को हमरा आसे। द्वापर जुगर कथा तो भगवान विष्णु आउ शेषदेव कृष्ण बलराम रूप रे अवतीर्ण ग्रहण करेले। एही अवतार उद्देश्य थिला प्रतापी कंस को निधन करी धराभार को उश्वास करिबा। धर्म संस्थापना निमंते भगवान जुगे जुगे अवतार ग्रहण करिछन्ति। विनाश काले
ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। କଂସ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲା। ଓଲଟି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଥିଲା। ତାର ସମସ୍ତ କଳ ବଳ ଛଳ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଛଳ କରି ଧନୁଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ମାତୁଳ କଂସର ଆମନ୍ତ୍ରଣରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମଙ୍କୁ ନେଇ ମଥୁରା ଗମନ କରିଛନ୍ତି। କଂସକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି। କଂସ ବଧ ପରେ ପରେ ଦୁଇ ଭାଇ ମଥୁରାରୁ ଲେଉଟି ଆସିଛନ୍ତି ଗୋପକୁ। ଉତ୍ପୀଡ଼କ କଂସର ନିଧନ ସମ୍ବାଦ ଯାହାକି ଗୋକୁଳ ନୁହେଁ ମଥୁରାରେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଖେଳେଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ନର ନାରୀ ସମସ୍ତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମଙ୍କର ଜୟଗାନ କରି ଗଗନ ପବନକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିଥିଲେ। ଆନନ୍ଦମୟ ସେହି ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପରେ ବସନ୍ତ କାଳରେ ହୋଲି ବା ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ସେହି ଆନନ୍ଦମୟ ଉତ୍ସବ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା। ଏହି କଳିହତ ମାନବର ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ, ତାହା ସହିତ କଳି ଯୁଗରେ ପାଳନୀୟ। ଏହା ପଦ୍ମ ପୁରାଣରୁ ଜାଣି ହୁଏ। ବିଶେଷତଃ କଳିଯୁଗେ ଦୋଳୋତ୍ସବ ବିଧୀୟତେ ଫାଲ୍ଗୁନେ ଚ ଚତୁର୍ଦଶ୍ୟା ଅଷ୍ଟମେଜାମ ସଂଜ୍ଞାକେ। ତ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ପୀ ଦାନବ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ରାକ୍ଷସୀ ହୋଲିକା ଆଦିଙ୍କୁ ବଧ କରି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବାରୁ ଗୋପୀ ଗୋପାଳମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୋଳିରେ ବସାଇ ଦୋଳ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ମାନବ ଜାତିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସହନ୍ତିର ପର୍ବ ହେଉଛି ଦୋଳଯାତ୍ରା। ଏହି ପର୍ବ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ସବ। ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ବିଜୟର ସ୍ମାରକୀ ପର୍ବ। ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ଏକ ଆଖ୍ୟାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏକ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା ମେଢ଼। ତ ରାକ୍ଷସ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୂର ଆଉ ଦର୍ପୀ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା। ତା ଅତ୍ୟାଚାରରେ ବୃନ୍ଦାବନବାସୀ ପ୍ରବଳ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନବାସୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ଭଗବାନ ମେଢ଼ ଦୈତ୍ୟକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ବୃନ୍ଦାବନବାସୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଅବିର ମଣ୍ଡିତ କରି ସୁଦୃଶ୍ୟ ବିମାନରେ ବସାଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ପାଳନ, ତହିଁରେ ନାଲି ଅବିର ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇବା ପରମ୍ପରା ସେଠାରୁ ଚଳି ଆସୁଛି। ପ୍ରେମାବତାର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଶୁଭ ଜନ୍ମତିଥି ହେଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ବୈଷ୍ଣବ ଅନୁଗାମୀମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନକୁ ମହା ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଆଗମନ କାଳରୁ ଆମର ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଉପାସନା ସହ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ରାତ୍ରି କାଳରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ବସାଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥାଏ। ଦିଅଁମାନଙ୍କୁ ଚାଚେରି ଭୋଗ ଫଗୁ ଅର୍ପଣ କରି ଭକ୍ତ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭଗବତ୍ କୃପା ଲାଭ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ଗୋପାଳ ଜାତିଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ। ଦୋଳ ଅବସରରେ ଗୋପାଳମାନେ ଗୋପୂଜା କରି ମଙ୍ଗଳ ମନାସିଥାନ୍ତି। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ପରିହିତ ଗୋପାଳମାନେ ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ପୂର୍ବକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିକ୍ରମା କରି ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନକୁ ପୁଲକିତ କରିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହୁଏ ଚତୁଃରାସ, ଯଥା ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଚନ୍ଦନ ବା ଚାପ, ବର୍ଷାରେ ଝୁଲଣ, କାର୍ତ୍ତିକରେ ଶରତ ରାସ ଆଉ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ବସନ୍ତ ରାସ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଆଧାରରେ କୃଷ୍ଣ ରୂପୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର
ଏ ପର୍ବ ମହାସମାରୋହରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ ହୁଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ଲୀଳାଲେଖରୁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୋଳ ହେଉଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛନ୍ତି। ତ ଦୋଳୋତ୍ସବର ଉଲ୍ଲେଖ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ, ବାମଦେବ ସଂହିତା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ, ଯାତ୍ରା ଭାଗବତ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ରହିଛି। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୋଳବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଉପାସନାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇଛି। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନ ହୋଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଫଗୁ ବା ଅବିର ଦେଇ ଆତ୍ମୀୟତା ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତି। ହୋଲି ବା ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହେଉଛି ଏକ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟକାରୀ, ଭାଇଚାରାର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଜାତୀୟ ପର୍ବ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦିଗରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ। ଅବିରରେ ବହୁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ଯାହା ଶରୀରର ଚର୍ମ ରୋଗକୁ ସହଜରେ ଦୂର କରିଥାଏ। ଆମ ପ୍ରଦେଶରେ ଭୋଗ ଦଶମୀରୁ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଶ୍ରୀ ଶତାନନ୍ଦଙ୍କର ଶତାନନ୍ଦ ସଂଗ୍ରହ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମିତ ହୋଇଥାଏ। ଦୀର୍ଘ 800 ବର୍ଷ ତଳୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। 5 ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ରାଜଦୋଳ ବା ପଞ୍ଚୁଦୋଳ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପାଳିତ ହୁଏ। ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ 6 ଦୋଳ। 9 ଦିନ ହେଲେ 9 ଦୋଳ, 10 ଦିନ ହେଲେ 10 ଦୋଳ, ଏହିପରି 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଦୋଳି ପର୍ବ ସହିତ ଆଉ କେତୋଟା ପୌରାଣିକ ମତ ଯାହାକି ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ତେବେ ସେ ଉଖ୍ୟାନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ କାମଦେବ ଦହନ। ତ ତାରକାସୁର ଉତ୍ପାତରେ ଦେବଗଣ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାରକା ବଧ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଉପାୟ ଯେ ସଦାଶିବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମହାମିଳନରୁ ସମ୍ଭୂତ ଦେବ ସେନାପତି କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତପସ୍ୱୀ ଶିବ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ। ଏହି ମହାଯୋଗୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନଭଗ୍ନ ହେଲେ ହିଁ ମଦନର ପଞ୍ଚ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରାଇ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବଗଣମାନେ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ କାମଦେବଙ୍କୁ। କାମଦେବ ପଞ୍ଚଶର ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ମହାଯୋଗୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଭଗ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଳି ଉଠିଥିଲା ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ନୟନ ଆଉ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଥିଲେ କାମଦେବ। ତେବେ ଅନଙ୍ଗଙ୍କର ଦହନ ହୋଲିର ଦିବ୍ୟ ଦହନ କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ବୋଲି ପୁରାଣ ଆମକୁ ସୂଚାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ହୋଲିକା ଦହନ। ହୋଲି ଉତ୍ସବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ମେଣ୍ଢାଶାଳ ପୋଡ଼ି ବା ହୋଲିକା ଦହନ ଏକ ସ୍ମୃତି ବହନ କରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଏକ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନ। ବିଷ୍ଣୁଦ୍ରୋହୀ ଦୈତ୍ୟ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରି ଅସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ତାହାର ହୋଲିକା ନାମରେ ଜଣେ ଭଗ୍ନୀ ଥିଲା। ଅଗ୍ନିରେ ଦାହ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା। ଭାଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ପ୍ରରୋଚନାରେ ସେ ଶିଶୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କୋଳରେ ବସାଇ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ବର ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଥିଲା। ହୋଲିକା ଜଳି ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ। ଏହା ଥିଲା ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର, ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ। ଏହାରି ସ୍ମୃତିରେ ପାଳିତ ହୁଏ ହୋଲିକା ଦହନ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ବର କିପରି ଅସଫଳ ହେଲା? ତେବେ ବରର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ତାହା ସତ୍କର୍ମରେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କରାଯାଏ ତେବେ ତାହା ଫଳବତୀ ହୁଏ। ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହାର ଫଳ ଅସଫଳ ହୁଏ। ତେବେ ପରମ ଭକ୍ତ ଯିଏକି ପ୍ରହ୍ଲାଦ, କାହିଁକି ନା ହରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହରଙ୍କୁ, ହର ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହରିକୁ। ଉଭୟଙ୍କର ଭକ୍ତ ହିଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେବେ ପରମ ଭକ୍ତକୁ ସେ ନିଜେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ
ନିଜେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ନିଜେ ଜଳିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଜଳେଇବେ। ତେଣୁ ଏହି ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ ବାଟରେ ଏହି ବରକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବାରୁ ତାହା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ହୋଲିକା ଦହନ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଲିର ଗୋଟିଏ ଉପାଖ୍ୟାନ। ତୃତୀୟ ଉପାଖ୍ୟାନ ହେଉଛି ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ। ଯେତେବେଳେ ଦୈତ୍ୟରାଜ କଂସ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ ଗୋପରେ ବଢ଼ୁଛି, ସେ ଚାହିଁଲା ଗୋପପୁରର ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବ ଆଉ ତାର ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବ। ମୂଳ ମାଇଲେ ଜୀବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶିଶୁ ଘାତିନୀ ରାକ୍ଷସୀ ପୁତନାକୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ଗୋପପୁରକୁ। ତ ପୁତନା ନିଜ ସ୍ତନରେ ବିଷ ଭରି କ୍ଷୀରପାନ କରାଇବା ପାଇଁ ଶିଶୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରିଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ପୁତନାର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବା ସହିତ ଛଳନା କରି ତାର ପଞ୍ଚପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଶୋଷି ନେଇଥିଲେ। ତ ରାକ୍ଷସୀ ପୁତନାର ମୃତ ପିଣ୍ଡକୁ ଦାହ କରି ଗୋପପୁରବାସୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏହି ପୁତନା ଦହନ ହୋଲିକା ଦହନ ରୂପେ ପାଳିତ ହୁଏ। ପୁତନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ରାଜା ବଳିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବିନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ଥିଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ମନୋହର ବାମନ ରୂପକୁ ଅବଲୋକନ କରି ବାମନ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିଳାଷକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଛେଇ ନଥିଲେ ଆଉ ପୁତନ ସଂହାର ଲୀଳାରେ ତାହା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହୋଲିର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯୁଗଳ ମିଳନର ରାସୋତ୍ସବ ଆଧାରରେ ହୋଲି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବସନ୍ତ ରାସ। ଦୋଳାରେ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ରାସେଶ୍ୱରୀ ରାଧାଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଲି ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଉପାସ୍ୟ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ହୋଲି? ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମୁଖ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏହି ଦିନଠାରୁ ଅବିର ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଛୋଟିଆ ବିମାନରେ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅବିର, ପୁଷ୍ପ, ଚନ୍ଦନ, ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱାରରେ ଅର୍ପଣ ଭୋଗକୁ ଦ୍ୱାରୀ ଭୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେତେକ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁଠାରେ ମୁସଲମାନ ଦଳବେହେରାଙ୍କର ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଦଳବେହେରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ବି ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃତୀୟତଃ ଦୋଳ ମେଳଣ ତିନି ପ୍ରକାର ହୁଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଜ ଦୋଳ ମେଳଣ, ଯାହାକି ଫଗୁ ଦଶମୀଠୁ ଫଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ମେଳନ, 5 ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଫଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଚୈତ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦଶ ଦୋଳ। ଏହା 10 ଦିନ ବ୍ୟାପିକି ମେଳନ ହୁଏ। ଫଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚୈତ୍ର କୃଷ୍ଣ ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ ହେଉଛି ହୋଲି ପର୍ବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହେଉଥାଉ। ବିଭିନ୍ନ ମାସରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ହୋଇଥାଏ। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଏଣୁ ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଗୋବିନ୍ଦ ଦ୍ୱାଦଶୀ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦ୍ୱାଦଶୀର ସବିଶେଷ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଦୋଳଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଦୋଳବେଦୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଦନ ମୋହନ, ସରସ୍ୱତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୋଳଯାତ୍ରା ଚାଚେରି ଲୀଳା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଚାଚେରି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାମିଳନ ଉତ୍ସବ। ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଏକାକାର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସ ଭରା ଦୋଳ ମିଳନ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହାମିଳନ।
ଏଣୁ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ କହିଛନ୍ତି, ଭକତ ସଂସାର ଜାତି କୁଳମାନ ତେଜି ଭଜେ ଭଗବାନେ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣିଛନ୍ତି ଏ ଭବେ ଭାବୁକ ମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।